सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਨਾਰਮਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਲਾਅ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਅੱਜ मैं खास फोकस इंडिया दी कुछ वड्डी खबरां ते करना चाहती हाँ बिकॉज ये जो खबरां हैगियां ये सानू अंदाज़ा दिंदी है कि इंडिया दे विच अज दी डेट दे विच कानून, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस किन्ना क मायने रखदी है। I'll start with the big headline जो वड्डी headline आज ही सुनने नू मिल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू जिन्हां नू लगदा है कि headlines बनाने दा कुछ ज़्यादा ही शौक है, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ते मैं कहांगी controversial बयान दिता ट्विटर राही। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस लीडर ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह was the architect behind the three farm laws जो केंद्र सरकार ने पास किते। सिद्धू जी दी ए एलिगेशन इन्ने वड्डे लेवल ते करनी कैप्टन के खिलाफ एक होर तुसी कह सकते हो अटैक हैगा कैप्टन ते, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिथे कैप्टन ने खुद कहा है कि हुण मैं आप दी अपनी पार्टी बनान जा रहे हैं तो शायद मैं बीजेपी दे नाल अलायंस बनावां अगले साल दे पंजाब इलैक्शनस तो पहले। अगर इन फार्म बिल्स का कोई रिजोल्यूशन आंदा है जो कि किसानों के हक दे विच लिख लूगा तद ही मैं ये अलायंस बनावांगा। उस चीज़ नूं लैके नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कैप्टन तो शुरू तो ही इन लॉज दे विच रले हुए सी। इनफैक्ट कैप्टन दे कहण ते ही केंद्र ने ये लॉज इदा बना के इदा पास किते। एंड इस तो वड्डी गल इस ट्वीट दे विच नवजोत सिंह सिद्धू ने एक वीडियो भी अटैच की जिहदे विच कैप्टन मिल रहा है, वीडियो दे विच अंबानी दे नाल मिल रहा है ते ये भी तुसी सुन सकते हो उस वीडियो दे विच कि कैप्टन कह रहे अंबानी नूं कि पंजाब उन्हां नूं एक एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, सीड्स ते क्रॉप्स परचेस लई प्रोवाइड कर सकता है। इनफैक्ट इस ट्वीट दे विच सिद्धू ने ये भी पिक्चरां नाल अटैच कीतियां जिथे कैप्टन ऑफ कोर्स अंबानी नाल हथ मिला के मिल रहा है ते एक होर पिक्चर नाल ट्वीट की जिथे कैप्टन अमित शाह दे नाल भी मिल रहा है। ये सारी चीज़ों अगे लोगों तक रख के इस वेले की नवजोत सिंह सिद्धू का एजेंडा हैगा या इंटेंशन हैगी वो तो हले असी नहीं उहदे ते कॉमेंट कर सकते, बट कैप्टन ने इस चीज़ का जवाब भी ठोक के दिता। उन्होंने कहा कि सिद्धू तो इदां दे एक्यूजेशनस करता रहता है एंड उन्होंने एग्रीकल्चर बारे कुछ पता ही नहीं हैगा। कैप्टन ने कहा है कि मेरा आप दा फ्यूचर एग्रीकल्चर दे विच पोलिटिकल फ्यूचर इन लॉज दे उत्ते डिपेंड करता है कि मैं इदां दी क्यों चीज़ करांगा। एंड कैप्टन ने भी कहा कि सिद्धू तो इदा दे बयान करता रहता है कि पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रकाश सिंह बादल नूं अक्यूज़ किया सी इन 3 काले कानूनां दी शुरुआत लई। सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन पंजाब जिथे किसान मोर्चे की गल आंदी है। सुप्रीम कोर्ट वालों कुछ अपडेट्स तुहाडे नाल शेयर करांगे, वो भी बहुत तुसी कह लो इंटरस्टिंग डिवेलपमेंट लैके आई हैं इस मोर्चे दे विच, इस अंदोलन दे विच। एंड एक होर लीगल चीज़ जो डिस्कस करनी पै रही है बिकॉज एक बारी फिर असी स्टोरी नूं डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इस स्टोरी दी इंप्लीकेशनस इंडिया दे कानूनी सिस्टम ते किस तरह की रिफ्लैक्शन पाते हैं, किस तरह का इमेज दुनिया दे विच इंडिया दे जस्टिस सिस्टम का ये स्टोरी करके हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्यन खान, शाहरुख खान का 23-year-old बेटा जिन्हों 18 दिन पहले अरेस्ट गिरफ्तार किया गया सी एक नारकोटिक्स एक ड्रग केस दे विच। बट इत्थे इंटरस्टिंग चीज़ ये बनती है कि 3 बारी आर्यन खान की बेल डिनाई हो चुकी है तो हाले तक पुलिस ने ये नहीं कहा कि उहदे उत्ते कोई ड्रग्स पाए गए सी या वो किसी नशे दे हेठ सीगा। इनफैक्ट पुलिस ने कहा कि नहीं आर्यन खान दे उत्ते कोई ड्रग्स नहीं सीगे,
ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਂਡ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ October 30th तक पुश किया गया। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लीगल थिंग्स जिहदे बारे अज गल करांगे। लाइक आई सैड लाइव तुहाडे नाल हाज़र होया, तुसीं भी साडे नाल जुड़ो, मैं तुहाडे विचार जरूर सुनना चाहती हां, भावें ओह नवजोत सिंह सिद्धू के बयान ते होए, सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेरेशन ते होए या आर्यन खान के केस नूं लैके होए। इत्थे एक छोटे जी ब्रेक लई रुकदे हां, साडे नाल गैस्ट भी जुड़नगे इस मुद्दे ते कॉमेंट करन लई। मिलदे हां ब्रेक तो उस पार। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੀਗਲ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ लैके हाजिर होया तुहाडे नाल। सो प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग। साडे नाल जुड़े हैं चंडीगढ़ पंजाब तो सीनियर एडवोकेट इन द हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़ सरदार हरचरण सिंह भाट जी। सब तो पहले एडवोकेट भाट तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सारे श्रोतियां नूं भी सत श्री अकाल जी, नमस्कार और सलाम जी। सो गुड टू हैव यू अगैन भाट साहब। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਇਨਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੋਰ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੂਲਿੰਗ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ, ਮਚ ਅਵੇਟਡ ਡਿਸੀਜਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ प्रोटेस्ट करन दा, कि सिटीजनस कोई भी इंडिया का जो नागरिक हैगा उन्हां दा बिल्कुल हक बनता है कि वो प्रोटेस्ट करन, वो एक अंदोलन रखन, बट वो सड़कां नूं इनडेफिनेटली नहीं ब्लॉक कर सकते। सो ये दो तरफा सीमिंग जो ये बयान आया, हैल्प अस मेक सेंस ऑफ इट। इहदे नाल मोर्चे नूं कोई खतरा हैगा एडवोकेट भाट? मैं बहुत अच्छा सवाल है जी, तो टॉपिक भी अज है क्योंकि सारी डिस्कशन जी है, बहस और विवाद जोड़ा इस इशू ते हो रहा है। देखो जी, मैं जोड़ा वा बड़ी क्लीयर गल है जी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर दे विच कही है, जी ये गल की है कि अजे कोई ये ते फैसला नहीं है, अजे सिर्फ जड़ियां प्रिलिमिनरी हेयरिंग जिन्हों असीं कहने कि मुढ़ली सुनवाई जी इस इशू के उत्ते हो रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਰੇਤ ਔਰ ਬਜਰੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੇ, ਪਰਮਿਟ ਕਰੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਨਿਊ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੱਲ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਿਸਟਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜਰ ਬੈਂਚ ਹੈ, 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਟਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜਰ ਬੈਂਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹੈ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ
ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਝੂੰਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛੜਯੰਤਰ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਬਜੈਕਟਿਵਨੈਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪਸ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਥ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੀ ਉਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਬਟ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਵੰਡਰ, ਰਾਈਟ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਅਗਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕਸ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੋਇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੋਇਡਾ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਾਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਕਾ ਦੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ, ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਰਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਹਾਲਮਾਰਕ, ਇਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਭਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹਟ ਕੇ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਨ ਰੋਡ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਫਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਗੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ, ਆਮ ਲੋਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਹੋਣ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੂਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਏ, ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਗੀ, ਵਰਸਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਗੀ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਭਾਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲਾਈਵ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ।